नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुतंत्रता दिवस ते दिते अपने भाषण के आधार ते लागू कीतियां जाण वालियां योजनावां दी प्रगति दी कीती समीक्षा। एशियाई खेडां दे जेतू खिडारियां नाल प्रधानमंत्री मोदी ने कीती मुलाकात। कहा अगले 5 सालां विच सरकार खेडां नूं उत्साहित करन लई 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। G20 मैंबर देशां दे प्रिजाइडिंग अधिकारी संसदी स्पीकर सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई नवीं दिल्ली पहुंचने शुरू। पंजाब सरकार वालों शुरू की गई बिल लियाओ इनाम पाओ योजना तहत 227 लोगों ने जिते 13 लाख रुपए। धर्मशाला विच खेडे गए विश्व कप क्रिकेट मैच विच इंग्लैंड ने बांग्लादेश नूं 137 दौड़ां नाल हराया। दिल्ली विच अज भारत दा मुकाबला अफगानिस्तान नाल। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुतंत्रता दिवस मौके अपने भाषण के आधार ते लागू कीतियां गईयां योजनावां ते होई प्रगति ते चर्चा करन लई नवीं दिल्ली विच एक उच्च पद्धरी समीक्षा बैठक दी प्रधानगी कीती। अपने भाषण विच प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियां नूं लखपति बनाउण दी गल कही सी। इस तहत स्वै सहायता समूहां जां आंगनवाड़ियां नाल जुड़ियां 2 करोड़ महिलावां नूं लखपति बनाया जावेगा। बैठक विच प्रधानमंत्री ने इस टीचे नूं हासिल करन लई योजनाबद्ध वख-वख रोजी रोटी योजनावां दी समीक्षा कीती। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण विच खेती ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15000 ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 10000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25000 ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार अगले 5 वरियां विच देश अंदर खेडां नूं उत्साहित करन लई 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नवीं दिल्ली विच एशियाई खेडां विच हिस्सा लैण वाले जेतू खिडारियां नाल गलबात दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दे हर कोने विच एथलीटां लई आधुनिक खेड बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि खिडारियां दीयां कोशिशां विच पैसे दी कमी नूं रुकावट नहीं बनन दित्ता जावेगा। उन्होंने कहा कि भारत विच प्रतिभा दी कदी घाट नहीं रही अते एथलीटां ने पिछले समयां विच भी चंगी कारगुजारी दिखाई पर कई तरह ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं। देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अनजाने में हुई डोपिंग भी किसी खिलाड़ी का कैरियर तबाह कर देती है। G20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੰਮੇਲਨ P20 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੀਨ ਸ਼ਰਮੀਨ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲਟਨ ਡਿਕ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੂ ਲਾਇਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ P20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ G20 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੰਜਾਨੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। We will certainly work towards strengthening the relations between both countries. I can assure you that Prime Minister Shri Narendra Modi looks at this friendship, this partnership between two modern, vibrant nations as a very defining, as a very substantial partnership. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਬਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ OPD ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਰੀਜ਼ OPD ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 419 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2619 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ही शुरुआत कर रहे हैं। देश में 1970 के दशक से आंगनबाड़ी की व्यवस्था कैसी हो इस पर चिंतन मंथन चला आ रहा था। लोग देश की संसद में, संसद के बाहर इस विषय पर मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक आंगनबाड़ी की सहायिका या दीदी का मिशन नहीं, ये एक नेशनल फ्लैगशिप मिशन बनेगा और पोषण अभियान ने उसी दृष्टिकोण से जन्म लिया। देश भर विच महिला सन्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 तहत 11,000 करोड़ रुपए तो वध 18 लाख तो वध खाते खोले गए ने। संचार मंत्रालय ने नवी दिल्ली विच दस्सिया कि यह योजना इस साल 1 अप्रैल ਨੂੰ शुरू की गई सी। 2 साल ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ योजना तिमाही मिश्रित ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 7.5% ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ योजना 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ शुरू की गई बिल लियाओ इनाम पाओ योजना तहत सूबे ਦੇ 227 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 227 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਤੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇ 21 ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1027 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 714 ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 614 ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 58 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 23 ਮਾਮਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਥਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 641 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ODC ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਰੂਟ ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਂਥਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਸੋਕੇ ਵਿੱਚ BSF ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। BSF ਦੀ 73 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आज हम बॉर्डर एरिया के निसुके स्कूल में जो है मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया है और अभी हमारे डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल ऑफिसर्स जो है आए हुए हैं। उनके साथ में जो है अमृतसर से जो है एबी हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल से भी कई डॉक्टर्स आए हुए हैं जो यहाँ पे ग्रामीणों का स्वास्थ्य चेकअप कर रहे हैं। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। CRPO ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ICC ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੱਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮਿੱਥੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 364 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 365 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ 48.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 227 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 345 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 346 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 344 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 9ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।